جوائن کیا ہے معروف اداکار سہیل احمد صاحب نے بھی۔ سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس سے پہلے ثانیہ سعید صاحبہ بھی گفتگو کر رہی تھی، وہ بھی بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ملنسار عمر شریف جو تھے وہ ریئل لائف میں پائے گئے۔ آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا قصہ، اپنی ملاقات کا شیئر کریں گے ہم سے؟ جی، میری ان کے ساتھ بڑی یاد اللہ رہی ہے، بڑی دوستی رہی ہے، بڑی محبت رہی ہے۔ میں جب تک میری سانس ہے میں ان کو محبت کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ رہیں گے یہاں۔ یہ بر صغیر کا سب سے بڑا انٹرٹینر آج چلا گیا ہے، بر صغیر کا سب سے بڑا انٹرٹینر۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو اس خطے کے بہت بہت بڑے فنکار ہیں، جو بڑے نامور فنکار ہیں، وہ ان کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے ترستے ہوتے تھے۔ ان کو ہاتھ ملانے کے لیے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہت بڑا انسان تھا جی، بڑا پیارا۔ میرے ہمسائے بھی تھے، محلے دار تھے میرے لاہور میں، اور میرا ان کی طرف آنا جانا تھا۔ وہ بھی میرے گھر تشریف لاتے تھے، اور میں بڑا ہی آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے ان کو بہت بڑا انسان پایا ہے، بہت بڑا انسان۔ چونکہ فیملی ساری میں شوگر تھی، اور جوان بہن، جوان بھائی جو جنش تھے، ان کے بڑے بھائی وہ بھی چلے گئے، ان کے بچے اور بہن کے بچے اور سارے اپنے بچے، خاندان سارے کو اپنے پروں تلے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا محبت کرنے والا انسان تھے، بہت ہی پیار کرنے والے، بڑے خوددار آدمی، اور بڑے غیرت مند، صحیح غیرت مند، غیور پاکستانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں بھی گئے ہیں، ملک سے باہر بھی جب شو کرنے کے لیے جاتے تھے، یا انڈیا بھی جب وہ کبھی گئے ہیں، یا انڈیا کی طرف سے بھی جب کبھی کوئی ان کو رابطہ ہوا ہے، تو انہوں نے ہمیشہ سب سے پہلے پاکستان ہی دل میں رکھا ہے۔ اپنے سارے کیریئر میں انہوں نے پاکستان کو بڑی اہمیت دی ہے، اور پاکستان کے لیے ہی انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بندہ اگر دائیں بائیں ہو کے ملک سے اربوں روپیہ کما سکتا تھا، اور بہت پیسہ اکٹھا کر سکتے تھے۔ اب بھی شکر ہے اللہ کا، بڑی انہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے۔ میں اس طرف سے بھی میرا ذہن ایسا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے بھی ہیں اپنے پیارے ملک کے اندر، ہم بہت اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے اللہ کے فضل سے عزت ہیں، مگر ان کے لیول پہ میں جا کے سوچتا ہوں کہ عمر شریف جو ہیں، جن کو سارا بر صغیر نے پیار کیا ہے، پوری دنیا میں اردو سمجھنے، پنجابی سمجھنے والے اور بولنے والے جو لوگ تھے، وہ سارے، ہر ملک کا بندہ ان کا فین تھا، ہر ملک کا آدمی ان سے محبت کرتا تھا۔ اور انہوں نے بھی پاکستان کے کو اور اپنے چاہنے والوں کو جس طرح انہوں نے سرو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پورے بر صغیر میں، بلکہ پوری دنیا میں بھی کسی نے ایسا سرو نہیں کیا، ایسا انٹرٹین نہیں کیا، ایسی خدمت نہیں کی کسی نے۔ تو بس دعا ہے میری کہ اللہ پاک نے جس طرح ان کو یہاں دنیا میں دنیاوی ان کی جو سفر رہا ہے، اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عزت دی ہے، جتنا سہل رکھا ہے، اللہ پاک ان کو اگلے جہان میں بھی اسی طرح مقام دے، اور ان کی کوتاہیاں غلطیاں معاف کر کے اللہ پاک ان کی اچھائیوں کو اور ان کی انسانوں کے ساتھ محبت اور خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ معافیاں دے کہ ان کو بڑا اعلیٰ مقام دے۔ پاکستان کا بڑا روشن ستارہ تھا، بہت بڑا، اور ایسا آدمی، اس اسٹیٹس کا بندہ، یہ بھی ایک روایتی سا فکرہ بن گیا ہوا ہے، مگر میں یہ جی بڑے اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ عمر شریف کے ساتھ یہ فکرہ واحد آدمی ہے جس کے ساتھ سجتا ہے کہ یہ اس صدی کا واحد آدمی، اس صدی کا واحد آدمی تھا کہ چلا گیا ہے۔ عمر شریف ایک صدی لے کے ساتھ چلا گیا، بہت بڑا صحیح۔ آدمی تھا۔ اللہ سہیل صاحب، پاک ان کا جو کام ہے، جو ان کی رائٹنگز، فلمز، انہوں نے گانے بھی لکھے اور تھیٹر بھی کافی زیادہ کیا، اتنے کام سے ہر انہوں نے کام یہی میسج دیا کہ خوش رہا جائے، غم زدہ جو دل ہیں ان کو جی ہنسایا، جی 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 جو طرز بڑی امید روشن خوبصورت کی، طرز، کام کو کس طرح ان کو آگے لے کے چلیں؟ بڑی خوبصورت طنز کیا کرتے تھے، بڑی ہی پیاری، شاعر جو ہے نا جی،
वो उमर शरीफ इंतहाई खूबसूरत करते थे। और मैं अर्ज करूं कि अब तो बेड़ा गर्क हमने अपना कर लिया हुआ है। अब तो हम अपनी इंटरटेनमेंट को तो छोड़ें, अब तो हम करंट अफेयर्स जो हैं हमारे और न्यूज़ चैनल जो हैं वहाँ पे हम फहाशी और फहश लफ्ज़ और बदतमीजी देखते हैं। मगर उमर शरीफ जैसे लोग जो हैं इन्होंने इंटरटेनमेंट में भी और इतनी ज़्यादा ऑडियंस की तरफ से क्लैपिंग के दौरान, जबकि आदमी एक फुल नशे में हुआ होता है, आवाम की मोहब्बत जब वसूल कर रहा होता है, उससे ज़्यादा बड़ा नशा दुनिया में कोई नहीं। उस लोगों की भरपूर लाइकिंग में भी उन्होंने इंतहाई होशमंदी से काम किया है और पूरे करियर में अपने में एक ऐसी हरकत को, एक ऐसा लफ्ज नहीं बोला जिससे हमारी कोई माँ बहन बेटी शर्मिंदा हो। वो बहुत बड़ा बिल्कुल और शरीफ बड़ा प्यारा इंसान था। राइटर बड़ा खूबसूरत, डायरेक्टर बड़ा खूबसूरत, एक्टर बड़ा खूबसूरत, शायर बड़े प्यारे थे, फिल्म बड़ी अच्छी। ठीक है सुहेल अहमद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, यकीनन ये बहुत बड़ा खला है, उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से भी तमाम तर कोशिश की गई, ताउन किया गया, लेकिन जो किस्मत को मंजूर वही हुआ। आप किन ख्यालात का इजहार करेंगे? जाहिर है कि पूरी कौम को बड़ा अफसोस हुआ उमर शरीफ के इंतकाल पे, क्योंकि पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडियन में एक उमर शरीफ एक ऐसे शख्स थे जो मोइन अख्तर एक थे, उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद एक बड़ा गैप हुआ, फिर उमर शरीफ के जाने से बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है, क्योंकि हमारे पास इस स्टैंडर्ड के, इस लेवल के स्टैंड अप कॉमेडियन है नहीं पाकिस्तान में, या इस पेशे को शायद लोगों ने उस तरह से सीरियस लिया नहीं जैसे उमर शरीफ ने इसे लिया। तो उनके जाने से बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। अब अल्लाह करे जो हमारे आगे वाली नस्लें हैं वो इनके काम से और इनकी जो अच्छे काम थे उनसे कोई सबक लें, उससे सीखें और उन इस खला को पूर करने की कोशिश करें। आम खबर से आपको आगाह करेंगे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां वो दम तोड़ गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, कॉमेडी किंग उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के ही अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहाँ वो जानबर ना हो सके। और आपको बताएं कि कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। जर्मनी में ही मौजूद थे, जर्मनी के हॉस्पिटल में उनकी जान गई। कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। कुछ अरसे से उनकी तबीयत अलील थी, जिसकी वजह से उन्होंने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त भी की थी कि एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जाए। और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से एयर एम्बुलेंस भी उनके लिए अरेंज की गई और उन्हें अमेरिका भिजवाने के लिए तमाम तर ताउन भी किया गया। आपको बताएं कि तबीयत ख़राब होने पर उन्हें जर्मनी के ही अस्पताल में दाखिल किया गया था। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, ताहम तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से उन्हें जर्मनी के ही अस्पताल में दाखिल किया गया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर चुके हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, ताहम तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जर्मनी में ही रोका गया और जर्मनी के एक हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल किया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। आपको बता रहे हैं, कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे और तबीयत ख़राब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल किया गया था। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। आपको बताते चलें कि अदाकार उमर शरीफ को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस भी सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम की गई थी और एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें अमेरिका रवाना किया गया था और रस्ते में जर्मनी में उनका ठहराव था, जबकि जर्मनी में हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल किया गया था, जहां उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई और उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, लेकिन तबीयत ख़राब होने पर उन्हें जर्मनी के ही अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां वो जानबर ना हो सके और कॉमेडी किंग उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, कॉमेडी किंग उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। जर्मनी के एक हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए रखा गया था, जहां पर वो जानबर ना हो सके। अमेरिका रवानगी के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से भी तमाम तर ताउन फराहम किया गया। एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त करवाया गया था और एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका रवाना हुए थे, जबकि
جرمنی میں انہیں ہسپتال میں داخل کروایا گیا جہاں پر ان کی طبیعت بگڑی اور اب وہ ہم میں نہیں رہے ہیں۔ کامیڈی کنگ عمر شریف انتقال کر گئے ہیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عمر شریف علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو رہے تھے۔ طبیعت خراب ہونے پر انہیں جرمنی کے ہسپتال میں ہی داخل کیا گیا تھا۔